गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में सच्चा दोस्त के बारे में बताते हैं। सच्चा दोस्त का अर्थ क्या है? सच्चा दोस्त पाठ में सच्चा दोस्त कौन कौन है? सच्चा दोस्त कौन कौन है? सच्चा दोस्त पेड़ और अमर। पेड़ और अमर। सच्चा दोस्त का अर्थ क्या है? जो आपत्ति के अलग न होकर साथ रहने वाले को सच्चा दोस्त कहते हैं। सच्चा दोस्त मीन ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड అంటే నిజమైనటువంటి मित्रुడు। हमारा पाठ का नाम क्या है? सच्चा दोस्त। इस पाठ में सच्चा दोस्त पेड़ और अमर है। क्यों पेड़ और अमर सच्चा दोस्त क्यों है? ఎందుకని వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ पेड़ अमर के लिए सब कुछ दान कर दिया। पेड़ ఏం చేసింది? అమర్ కోసం అని చెప్పి తను మొత్తం దానం చేసుకుంది। ఒక్కసారి సారాంశం ఒక్కసారి చెప్పుకుందాం, గుర్తుందేమో చూద్దాం, చూడండి నాన్న। एक पेड़ का एक दोस्त का नाम अमर था। अमर हर दिन पेड़ के पास जाता था और जाकर उसका फल खाता था और उसके डालियों को पकड़कर झूला झूलता था। ओके ना? झूला झूलता था और दोनों आंख मिचौनी खेलता था। आराम करने के लिए वह थक जाने के समय आराम करने के लिए पेड़ के छाया में सो जाता था। इस तरह दोनों बहुत खुशी से रहते हैं। कुछ समय बीत गया। अमर बड़ा हो गया। अमर नौकरी करने के लिए शहर जाना चाहता है। शहर जाने के बीच एक नदी था। नदी को अमर ने सोचा कि उस नदी को मैं कैसे पार करूं। अमर ने समस्या को पेड़ के पास जाकर उसकी समस्या के बारे में बताया। पेड़ ने कहा कि मेरे शाखा को काटो और नाव बना लो। अमर ने वैसा ही किया। नाव बनाकर शहर जाता है। जाकर वहाँ खूब पैसा कमाकर फिर उसका गांव लौटने के तैयार की। घर लौटने के समय के 3 दिन के पहले उसका गांव में एक तूफान आया। तूफान में अमर का घर टूट गया। अमर लौटने के समय पेड़ के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में बताए। पेड़ ने कहा कि अमर मेरे तने को काटो और अपने घर बना लो। अमर ने वैसा ही किया। कुछ दिनों के बाद अमर बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के कारण वह अब सर्दी के समय था। उस समय में अमर बूढ़ा हो गया। अमर को सर्दी से कांपते हुए पेड़ के पास जाकर वहां बैठे। पेड़ ने कहा कि अमर मेरी सूखी लकड़ियां को जमा कर भगाओ और अपनी सर्दी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। अमर ने वैसा ही किया। इस तरह पेड़ ने अमर के लिए सब कुछ दान कर दिया। इस तरह अमर बहुत दुखी था क्योंकि पेड़ पूरा दान कर दिया। किसके लिए? अमर के लिए दान कर दिया। इसलिए उस समय से अमर ने पेड़ पौधा लगाने को निर्णय लिया। ఓకేనా? అర్థమైందా? సచ్చా దోస్తు పాఠం అది గుర్తొచ్చిందా అందరికి? ఓకే, నెక్స్ట్ పేజీ తిప్పుకున్నాను। अमर और पेड़ की दोस्ती के बारे में बताइए। अमर मनु सुनो बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन चल చూడండి। सुनो बोलो लो। फर्स्ट क्वेश्चन, अमर और पेड़ की
दोस्ती के बारे में बताइए। पेड़ की दोस्ती के बारे में बताइए। అమర్ మరియు పేడ్ ఈ చెట్టు యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ గురించి రాయమని చెప్పారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా సారాంశం మొత్తం, అది మొత్తం రాయాల్సి ఉంటుంది. पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है कैसे, पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है कैसे, ఈ క్వశ్చన్ అయినా पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है कैसे అన్నా, पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है कैसे, पेड़ के बारे में लिखो। पेड़ से लाभ, ఈ మూడు క్వశ్చన్లకి ఒకటే ఆన్సర్. ఓకేనా, మూడు క్వశ్చన్లకు కలిపి ఒకటే ఆన్సర్ రాయొచ్చు. पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है कैसे అన్నాడు. पेड़ के बारे में लिखो. చెట్టు అనేది మనకు నిజమైన మిత్రుడు ఎలా, చెట్టు గురించి మీకేం తెలుసో అది రాయమంటున్నాడు. చెట్టు గురించి ఒక 4 వాక్యాలు రాయమంటున్నారు. पेड़ से लाभ क्या है, చెట్టు వల్ల మనకి లాభాలు ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, पेड़ ప్రకృతికి సంపద హై, ఈ మూడింటికి ఒకటే ఆన్సర్ అని చెప్పారు. చెట్టు అనేది ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి धनम, पेड़ के वृक्ष, ఏంటి पेड़ के पर्यायवाची शब्द वृक्ष, तरु, पादप आदि हैं. ఓకేనా, इस संसार में पेड़ पौधे अनेक हैं. మనకి ప్రపంచంలో మొక్కలు చెట్లు అనేటటువంటివి చాలా ఉన్నాయి. इनके द्वारा ही हमें प्राणवायु मिलते हैं. దీని ద్వారా మనకి ప్రాణవాయు అంటే ఆక్సిజన్ లభిస్తున్నది. इसके लिए प्राणवायु मिलता है. हम इसके द्वारा फल फूल और छाया मिलता है. మనకి దీని ద్వారా పూలు పండ్లు, ఛాయ అంటే నీడ లభిస్తుంది. और गर्मी को दूर होती है. అంతేకాకుండా ఈ చెట్లు మనకి ఏం చేస్తాయి, ఎండని దూరం చేస్తాయి. पर्यावरण संतुलन बना रहता था, पर्यावरण संतुलन बना रहता था. అంతేకాకుండా వాతావరణాన్ని ఈక్వల్ గా చేస్తున్నాయి. ఓకేనా, అర్థమైందా? पेड़ प्रकृति की संपदा है, पेड़ प्रकृति की संपदा है. पेड़ के पर्यायवाची शब्द तरु, वृक्ष, पादप आदि हैं. इस संसार में पेड़ पौधे अनेक हैं. इनसे हमको प्राणवायु भी मिलते हैं. पेड़ से फल फूल और छाया भी मिलते हैं. पेड़ की सूखी लकड़ी से अनेक वस्तुएं बनाते हैं, जैसे दरवाजे, खिड़कियां और मेज आदि बनाते हैं. नेक्स्ट, इसको गर्मी दूर होती है, पर्यावरण में संतुलन बना रहता था. इंतवరకు కూడా ఈ మూడిటి కలిపి అదే ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు. नेक्स्ट क्वेश्चन చూడండి, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित क्रम बनाइए. नीचे दिए పడవలో వచ్చాడు చూడండి. సారీ, ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను, చెప్పండి. हर दिन अमर पेड़ के पास जाकर क्या करता था. अमर हर दिन क्वेश्चन रास्ता ఉండండి. ఈ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ రాసుకోవద్దు కానీ లాస్ట్ చెప్తాను. పడవలో చూడండి. ఇప్పుడు పడవలో చూడండి, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित क्रम में बताइए. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, లెసన్ తీయాలి. టెక్స్ట్ బుక్ లో లెసన్ ఓపెన్ చేశారా, లెసన్ ఓపెన్ చేసి ఏం చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెంటెన్స్ చదువుతాను, ఒకసారి చూసుకోండి. इस तरह पेड़ ने सच्ची दोस्ती निभाई. अमर का घर टूट गया, उसका एक दोस्त था, सब कुछ दान कर दिया.
మేరీ శాఖాయే కాటో నావ్ బనాలో. ఈ 5 సెంటెన్స్లు ఇచ్చారు. ఈ 5 సెంటెన్స్లు కూడా మనకి లెసన్లో ఎక్కడున్నాయో పెన్సిల్తో అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మీరు ఈ లెసన్ మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఏ పేజ్లో 6th పేజ్ 7th పేజ్లో ఉన్నది లెసన్. ఆ లెసన్లో ఆ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లు ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చాడో ఒక్కసారి అండర్లైన్ చేసుకోండి. అండర్లైన్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఏ సెంటెన్స్ వచ్చింది మనకి, దాని తర్వాత అంటే ఫస్ట్ ఏ సెంటెన్స్ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఏదైనా సెంటెన్స్ వస్తే ఫస్ట్ అది, తర్వాత సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో సెకండ్గా ఏది వచ్చింది అంటే ఆర్డర్లో రావాలి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రావాలి. మనకు అన్నీ దొరుకుతాయి, 5 దొరుకుతాయి, 5 సెంటెన్స్లు మనకి ఈ లెసన్లోనే దొరుకుతాయి. దొరికినాయి కదా అని చెప్పి వరుసగా నెంబర్లు వేసేయకూడదు, 1 2 3 4 5 అని వేసేయకూడదు. ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చిన సెంటెన్స్ ఏదంటే స్టార్టింగ్లో వచ్చింది ఏది, తర్వాత వచ్చింది ఏది, తర్వాత ఏది, తర్వాత ఏది, తర్వాత ఏది, లాస్ట్కి వచ్చిన దానికి 5th నెంబర్. అట్లా ఫస్ట్ వచ్చింది ఏది, ఉస్కా ఏక్ దోస్త్ తా అని వాడే ఇచ్చారు, అది వచ్చింది. తర్వాత మేరీ శాఖాయే కాటో నావ్ బనాలో, ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఉంటుంది చూడండి, మేరీ శాఖాయే కాటో నావ్ బనాలో ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇగో శాఖాయే కాటో నావ్ బనాలో, మేరీ శాఖాయే కాటో नाव बना लो, सेकंड अभी। थर्ड वन, अमर का घर टूट गया, कुछ तूफान के कारण, दिनों के तूफान के कारण अमर का घर टूट गया था, ओके ना। नेक्स्ट फोर्थ वन ఏంటి, इस तरह पेड़ ने सच्ची दोस्ती निभाई। लास्ट वन ఏంటి, सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। నెక్స్ట్ पेड़ से लिखो लो చూడండి, లికోలో అంటే ఇక్కడ నెంబర్లు పడవలో నెంబర్లు ఏమేమి వేసుకోవాలి, 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2। లికోలో पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है, ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా पेड़ से लाभ ఏమేంటో చెప్పుకున్నాం కదా, पेड़ से लाभ ఏమేంటది ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా మనం, पेड़ से हमें कई लाभ है, पेड़ प्रकृति की संपदा है, अंतेना, पेड़ प्रकृति की संपदा है, संसार में कई तरह पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ के पर्यायवाची शब्द वृक्ष तरु पादप, वृक्ष तरु पादप हैं, इनके द्वारा हमको प्राणवायु मिलता है, सूखी लकड़ियों से हमें वस्तुएं बनाते हैं, अनेक तरह वस्तुएं बनाते हैं, जैसे खिड़की दरवाजा आदि हैं। पेड़ हमको फल फूल और छाया देते हैं, ओके ना, छाया देते हैं, गर्मी दूर होते हैं, पर्यावरण को संतुलन बना रहता था, అది దాని ఆన్సర్। నెక్స్ట్ ఏంటది, శబ్ద భండార్, శబ్ద భండార్, శబ్ద భండార్లో ఏం ఇచ్చారు చూడండి, శబ్ద భండార్, शब्द भंडार, शब्द भंडार लो इगो निम्न शब्दों के अर्थ गुब्बारों से चुनकर लिखिए। ఇక్కడ గుబ్బారా, గుబ్బారా అంటే ఏంటి, బెలూన్స్, బెలూన్స్ లో ఇచ్చాడు కొన్ని పదాలు ఇచ్చాడు చూడండి, మిత్రత, हार, वृक्ष, जमा, खोज, మిత్రత, हार, वृक्ष, जमा, खोज। ఇక్కడ ఈ 5 వర్డ్స్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ చూడండి, దోస్తి, తలాష్, ఇకట్టా, पेड़ माला, ఇక్కడ ఈ 5 ఇచ్చాడు। దోస్తి, దోస్తి అంటే ఈ గుబ్బారాలో ఇచ్చినటువంటి అంటే ఈ బెలూన్స్లలో ఇచ్చినటువంటి మీనింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి ఈ బెలూన్స్లలో ఇచ్చినటువంటి సమానార్థాలు, ఈ సమానార్థం దేనికి జోడి అవుతుందో దాని ఎదురుగా రాయమంటున్నాడు। దోస్తి, దోస్తి అంటే ఏంటి, ఫ్రెండ్షిప్, दोस्ती मित्रता, दोस्ती में मित्रता। तलाश, तलाश అంటే ఏంటి, खोज, వెతకటం, तलाश खोज। నెక్స్ట్ ఇకట్టా, ఇకట్టా అంటే ఏం చెప్తా, పోగు చేయటం, ఒక చోటుకి పోగు చేయటం, ఇకట్టా, ఇకట్టా అంటే जमा, इकट्ठा करना, जमा करना। इकट्ठा అనేది మనకి లెసన్ లో వచ్చింది, ఎక్కడ వచ్చింది, अमर पेड़ की पत्तों को इकट्ठा कर माला बनाते हैं। पेड़,
पेड़ అంటే ఏంటి మనకి పర్యాయవాచి శబ్దం ఏంటి వృక్ష పాదప్ తరు ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఏముంది వృక్ష ఉంది బెలూన్ లో లాస్ట్ వృక్ష మాల మాల అంటే ఏం చెప్పాను హార్ ఇక్కడ గుబ్బారాలు 5 ఇచ్చారు ఇక్కడ 5కి 5 సరిపోయినాయి చూడండి నాన్న ఇవి నేర్చుకోవాలి दोस्ती मित्रता तलाश खोज इकट्ठा जमा पेड़ वृक्ष माला हार ओके తర్వాత नीचे दिए गए अंक देखिए మనకి నెంబర్స్ అంతకుముందు 6th లోనే వచ్చు మనకి ఇక్కడ 11 to 20 వరకు ఇచ్చాడు మనకి ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి इन शब्दों को फर्स्ट लो इन शब्दों को अलग कीजिए और लिखिए अलग कीजिए और लिखिए అని ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ इन शब्दों को अलग कीजिए और लिखिए ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చాడు खिड़की खिड़की गिलास गिलास मेज कलम पंखा पंखा बल्ला किताब किताब कुर्सी तैली कुर्सी थैली इंकोटी ఏంటది దర్వాజా దర్వాజా అని ఇంతవరకు ఇచ్చాడు ఈ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు ఈ వర్డ్స్ కి ఏమని ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి लड़की से बनी वस्तुएं लकड़ी लकड़ी से बनी वस्तुएं लकड़ी से बनी वस्तुएं अन्य वस्तुएं ఇందులో ఇచ్చినటువంటి వస్తువుల్లో కర్రతోటి వుడ్డుతోటి చేసినటువంటివి ఉన్నాయట చేయకుండా వుడ్ అవసరం లేకుండా చేసినవి ఉన్నాయట వుడ్ అవసరమై చేసిన వస్తువులన్నీ ఇటు రాయాలి వుడ్ అవసరం లేకుండా మిగిలిన వస్తువులన్నీ ఇటు రాయాలి ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ వద్దాం కిటికీని దేంతో చేస్తారు వుడ్ తోటే చేస్తారు కదా చెక్కతోటే కదా కాబట్టి ఇందులోకి రావాలి కిటికీ తర్వాత గ్లాస్ మనం వాటర్ తాగే గ్లాస్కి చెక్క అవసరం లేదు కదా గిలాస్ ఇందులో అన్ని వస్తువులు గిలాస్ తర్వాత మేజ్ అంటే టేబుల్ బల్ల చెక్క కలం పెన్నుకి అవసరం లేదు కదా కలం పంక అంటే ఏంటి ఫ్యాన్కి అవసరం లేదు కదా చెక్క ఫ్యాన్ ఉపయోగించుకుంటారా ఎవరన్నా బల్ల అంటే ఏంటి బ్యాట్ మీరు క్రికెట్ ఆడతారు కదా బల్ల తర్వాత కితాబు పుస్తకానికి అవసరం లేదు కదా చెక్క కితాబు తర్వాత కుర్సీ అంటే ఏంటి చైర్ కుర్సీ తైలి అంటే బ్యాగ్ ఇంకోటి ఏంటది దర్వాజా అంటే మనం ఇంట్లోకి రావడానికి చేసుకునే దర్వాజాలు డోర్స్ అన్నట్టు దర్వాజా చూడండి లకడీ సే బనీ వస్తుయే అన్ని వస్తుయే లకడీ సే అంటే కర్రతోటి చెక్కతోటి తయారయ్యేటటువంటివి వుడ్తోటి తయారయ్యేటటువంటివి వుడ్ అవసరం లేకుండా తయారయ్యేటటువంటివి వుడ్తో అవసరమైనటువంటివి ఏంటవి కిటికీ మేజ్ బల్ల కుర్సీ దర్వాజా అన్ని వస్తే గిలాస్ కలం పంక కితాబ్ టైల్ ఓకేనా ఇంతవరకు వర్క్ బుక్ పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇది కూడా రాసుకొని రావాలి మీరు వర్క్ బుక్ పార్ట్ కూడా రాసుకొని రావాలి ఇంకోటి చూడండి ఇక్కడ భాషకి బాత్ అని ఇచ్చాడు
సమझो పడో అంటే అర్థం చేసుకోండి చదవండి అని ఇచ్చాడు. ఏక్ పేడ్ అనేక్ పేడ్ మీకు 6th క్లాస్ లో వచ్చింది కదా. ఏక్ అనేక్ అనేటటువంటివి ఏకవచనాలు బహువచనాలు. ఏక్ అనేక్ भाषा की ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు, ఏక్ పేడ్ అనేక్ పేడ్. एक फूल अनेक फूल. एक फल अनेक फल. एक घर अनेक घर. एक गांव अनेक गांव. एक शहर अनेक शहर. शहर చూడండి, ఏక్ అనేక్ అనేది బహువచనం. ఏక్ అంటే ఒకటి, ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉండేదాన్ని ఏమంటారు, అనేక్ అంటారు. ఏక్ పేడ్ అనేక్ పేడ్. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటివి ఏకవచనంలో అదే అంటారు. మన తెలుగులో అయితేనేమో చెట్టు చెట్లు అంటారు, పువ్వు పువ్వులు, పండు పండ్లు, ఇల్లు ఇళ్ళు, గ్రామం గ్రామాలు, పట్టణం పట్టణాలు అన్నట్టు. కానీ మనకి హిందీలో ఏ వర్డ్ అయితే ఏకవచనంలో వస్తుందో అదే వర్డ్ బహువచనంలో వస్తుంది. బహువచనంలో వచ్చినప్పుడు వాడు మనకి ఏకని ఇవ్వకపోతే కనుక మనం ఏకవచనంలో పేడ్ బహువచనంలో పేడ్ అని రాస్తే చాలు. వాడు ఏకవచనంలో ఏక్ పేడ్ అని ఇచ్చాడు అనుకో, మనం బహువచనంలో ఏం రాయాలి, అనేక్ పేడ్ అని రాయాలి. ఒకవేళ వాడు ఏక్ ఇది ఇవ్వకపోతే, వీడు ఏక్ ఇవ్వకపోతే ఏకవచనంలో మనం అనేక్ రాయకూడదు. అర్థమైందా? వాడు ఏకవచనంలో ఏక్ ఇవ్వకపోతే మనం బహువచనానికి మార్చేటప్పుడు అనేక్ రాయకూడదు. ఫూల్ అని ఇచ్చాడు అనుకో ఏకవచనంలో, మనం కూడా ఫూల్ అని రాయాలి. ఇక్కడ వాడు ఏక్ ఫూల్ అని ఇచ్చాడు అనుకో అనేక్ ఫూల్ అని రాయాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏక్ పేడ్ అనేక్ పేడ్, ఏక్ ఫూల్ అనేక్ ఫూల్, ఏక్ ఫల్ అనేక్ ఫల్, ఏక్ घर అనేक घर, ఏక్ गांव అనేक गांव, ఏక్ शहर అనేक शहर. తర్వాత చూడండి, నిమ్న సంకేతం के आधार पर पेड़ के बारे में लिखिए. ఇక్కడ మిడిల్లో పేడ్ అని ఇచ్చాడు. పేడ్ ఇచ్చాడు, పత్తా, फल, तना, शाखा, फूड. ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి చూడండి. ఈ చెట్టుకి ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఆకులు ఉంటాయి, పండ్లు ఉంటాయి, తన అంటే ట్రంక్ అది ఉంటుంది, కొమ్మలు ఉంటాయి, బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, ఫూల్ పువ్వులు ఉంటాయి. దానికి ఇప్పుడు రాయాలి మన సెంటెన్స్. पेड़ को पत्ता होता है, पेड़ हमें फूल देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ को तना, पेड़ के तना मजबूत होता है, पेड़ तना बहुत मजबूत होता है, पेड़ के शाखाएं होते हैं. ఇవి 5 సెంటెన్స్లు రాయాలి. మీకు ఒక క్వశ్చన్ హోంవర్క్ ఇస్తానని చెప్పా కదా, అదేం క్వశ్చన్ అంటే హోంవర్క్ ఇచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్, హోంవర్క్ రీడ్ లెసన్ 2 ఒకటి, ఇంకోటి ఏంటది पेड़ से लाभ. ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి రాసుకురావాలి. ఇంకోటి ఏంటది हर दिन अमर पेड़ के पास हर दिन अमर पेड़ के पास
जाकर क्या करता था, जाकर क्या करता था। इंतवరకు पेड़ से क्या लाभ है। पेड़ से क्या क्या लाभ है। हर दिन ఈ క్వశ్చన్ కింద ఆన్సర్ చెప్పా కదా, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ప్రతిరోజు అమర్ చెట్టు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళేవాడు, చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు ఎందుకు. अमर और पेड़ दोनों मित्र था. अमर हर दिन पेड़ के पास जाकर पेड़ के तना चढ़ता था. पेड़ के पत्ते इकट्ठा होकर माला बनाता था. दोनों बहुत प्यार करते थे. दोनों आंख मिचौनी खेलते थे. अंतेना. पेड़ के अमर को भूख लगने के समय पेड़ के फल खाते थे. पेड़ के फल खाता था. अमर थक जाने से पेड़ की छाया में सो जाता था. इस तरह दोनों बहुत खुश थे. ఓకేనా, కంప్లీట్ అయిందా ఆన్సర్? రైట్. ఇంతవరకు రాసుకురావాలి. హోంవర్క్ ఇది. సెకండ్ లెసన్ చదువుకొని ఆ లెసన్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను మీకు. ఆ క్వశ్చన్స్ అನ್ನು ఆ లెసన్ చదివిన తర్వాత ఈ రెండు క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ రాసుకొని రండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో థర్డ్ లెసన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.